Hello students. So far we have finished the concept, the properties of living things in the last video. So today we are dealing with one more important concept. So that is binomial nomenclature. So binomial nomenclature. Before going to the exact concept that is binomial nomenclature, so I would like to explain you some the basic things. Okay, actually this was deleted. The basic thing was deleted this year within the 30% syllabus. But before going to the nomenclature, we should get to know about that. So that concept is taxonomy. Okay, so taxonomy, it is the branch of biology which deals with the study of characterization, okay, identification, classification and nomenclature or naming of an organism. Okay, so what is this taxonomy means? Taxonomy andre enu? So it is also a branch of biology. We have studied during the introduction of biology video that there are different branches, sub branches of biology. So this is also one of the branches of biology which deals with the study of, the first thing is characterization, means how to characterize an organism. Organismsನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ organismsನ how to identify, okay, next how to classify it, and how to nomenclature, means how to name it. So this concepts we are going to study under a beautiful branch called as taxonomy. Okay, ಈ taxonomy ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? So there is a scientist who discovered this taxonomy, means the branch taxonomy. The scientist called as Carolus Linnaeus. So he is the scientist who discovered the branch biology, and he also called as father of taxonomy. Okay, so he discovered what is taxonomy, the branch taxonomy, and he said the taxonomy is meant of characterizing, identifying, classifying and naming an organism, and he said to be father of taxonomy. Okay, and one more thing, there are few basic concepts. ಈ taxonomy basic concepts ಗಳಿದೆ. Okay, those basic concepts or processes ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದೆಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇವಾಗ ನಾವೇ ವೆನ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪರ್ಸನ್? ಆ ಪರ್ಸನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಹೀಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಶೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಆರ್
any small things, maybe skin color, face type, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಥವಾ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹಿಯರ್ we are going to study binomial nomenclature. Okay, what is binomial? Bi means two, means giving two names. Okay, giving two names, organisms ಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು binomial nomenclature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, I'll write the definition here only. Giving two scientific names for an organisms. Okay, ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 words ಇರುವಂಥ ನೇಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ scientific names. Okay, what are those 2 names? Now we'll study. Those 2 names are, one is called as generic name, or it is also called as genus, or the second name is species, epithet, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ 2 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆನೆರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ species, epithet or species. Okay, one example na ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So example is Homo sapien. So this is the scientific name for man or human beings. ನಮ್ಮ scientific name ಏನು, Homo sapiens. Okay, ಅಥವಾ now we can write Homo sapiens. So Homo sapiens, why I have written like this, I'll tell you, because these are some rules to write the binomial nomenclature. The scientific names ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. Okay, I'll tell you next. Okay, so here this is the first name, that is genus, generic name, and this one is the second name, that is species, epithet or species. Understood? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಓಕೆ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. Okay, this helped us. Why? Because of our country is like, world is biodiversified. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವಿಧದ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. Understood? So hence
Binomial nomenclature, that is giving two scientific names to an organism, is very important. And that nomenclature we call it as binomial nomenclature. Okay, understood? What are those two names? ಯಾವುದದು generic name ಅಥವಾ genus, species epithet or species. So example, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು genus ಹೇಳ್ರಿ? The first word is genus. Homo is genus and sapiens is species name. That is always written in the second time. Okay, second word is always species, first word is always, yes, genus. And this we call it as a scientific name, as a man, that is common name. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. Mangifera indica. Okay, whereas Mangifera is genus name, Indica is species name, and ಇದರ common name ಏನು? Mango. So mango, ಮಾವಿನ scientific name ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? Mangifera indica. So this is what binomial nomenclature. Very important question. They will ask the definition. You need to write with example. This much you need to write if they ask definition. Okay, yes. Next we'll study rules of binomial nomenclature. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, rules of binomial nomenclature. So, the first rule is, scientific names are always maximum time derived from Latin word. Okay, so scientific names ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಹೋಮೋ ಸ್ಯಾಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಅದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ರಿಟನ್ ಇನ್ italics, okay. So the first thing is they are derived from Latin word. Because they are derived from Latin word, okay, they have written in italics. Italics font ಅಲ್ಲಿ. Italics font ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಅದರ ಫಾಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, ಇಫ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಐ ಶೋ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಮೋ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸಿ, ಎರಡೂ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ನು, ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್. ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐಕಾನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಬರೆದು ಎಸ್ ನಾನು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, ಕೈಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, you should underline separately. So that is the first rule. So second rule, okay, it should be written in two names. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Yes, ಟೂ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ should be first. Next, species name next to genus name. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ we need to write genus name. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ that is separately. Okay, like this. And the third rule is genus name first letter should be capital. Genus name first letter should be capital, and species name first letter should be small. Nodri. One more scientific name I'll write. So first rule ಏನು? ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು? ಜೀನಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್? ಜೀನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಸ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು? ರೈಸಾ ಸೆಟೈವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, scientist name should be written at the end of scientific name
in the abbreviated form. abbreviated form ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇ ಒಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಬುಕ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆದ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು, ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮನ್ನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿನ್. ಲಿನ್ is the abbreviated form of scientist Carolus Linnaeus. Understood? So I have written the abbreviated form at the end. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ abbreviated ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್. Okay, so these are the rules. Very important 5 marks question. 5 marks question nalli keltare. Okay, practice the steps. Okay, thank you. So we'll continue the next topic in the next video.